안녕하십니까. 세션 C 시작하도록 하겠습니다. 지식 공유, 더 나은 미래를 만들다. 지금 이제부터 저만 마스크를 벗겠습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 지식 공유에 대해서 아무도 이의를 제기하지 않습니다. 그렇지만 현실은 상당히 삭막한 것이 사실입니다. 그 해결 방법은 우리 하는 이런 행사처럼 우리 모두가 힘을 모으고 뜻을 모아서 실천하는 것이라고 생각합니다. 오늘 네 분의 발표가 있고 한 분은 미국에서 지금 녹화한 내용을 보내주셨는데 각각 20분씩 준비되어 있기 때문에 토론할 시간이 좀 적다는 것이 좀 아쉽습니다. 어제부터 오늘 세션을 보면서 정말 감동적인 것은 이렇게 토론이 활발하고 이렇게 좋은 토론이 우리에게 있구나 하는 것이 우리 인간이 가진 대화의 힘이 아닐까 싶은데 오늘 대화하는 시간이 좀 부족할까봐 좀 걱정이지만 오늘은 그런 대화의 시작이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 첫 번째 연자는 캐서린 스틸러, 우리가 잘 아는 크리에이티브 커먼스 글로벌의 책임자로 계십니다. 그러면은 동영상으로 같이 보도록 하겠습니다. Greetings to everyone at Code 2022. Thank you so much for inviting me to speak, and I'm so sorry I couldn't be there live and in person. I'd love to be with you to experience what looks like a fascinating and worthy programme. We are now in the middle of an extended celebration of the 20th anniversary of Creative Commons, which was founded in 2001, and our first open licenses, which were published in 2002. So much has happened in those 20 years since we started on this project to open knowledge and culture for everyone's benefit. So looking back, when CC started 20 years ago, the world was different. The internet had expanded rapidly, promising to democratize access to information, but it was also experiencing dramatic growing pains. Knowledge and culture were starting to become more available for anyone with a connection to this new digital network, but not everyone was connected. In 2001, less than 10% of the global population was connected to the internet. Quite remarkable, less than 10%. Most knowledge and culture beyond what was available locally was still hard to access, offline and often messy, locked behind paywalls, or available online, but only to the very few with internet access. So to compare to today, if we think about things now, 20 years later, over 60% of the world's people are connected. Yes, 60% of the world's people are connected. And South Korea was an internet pioneer. And if we think about what that looks like, as I understand it, South Korea was one of the first nations to build an internet-based network, starting in 1982, when South Korea's System Development Network, or SDN for short, connected computers at Seoul National University to others of what is now known as the Electronics and Telecommunications Research Institute, or ETRI. This connection was slow by today's standards, a mere 1200 bits per second, but it helped put South Korea at the forefront of innovation in digital networked technologies. Just a year later, in 1983, South Korea's SDN made an international connection to systems in the Netherlands. And by 1990, South Korea was fully connected to what was still a very young internet. Today, South Korea is one of the most highly connected countries in the world, with almost everyone enjoying high-speed internet access at home and at work. During the same time, the Open movement made dramatic changes to this connected world.
Where there used to be limited access and messiness, there is now a large and growing body of open and accessible knowledge and culture, and a worldwide community that builds it, uses it, and advocates for it. Many, or most, or all of you here at Code 2022 are an essential part of that open community, and we thank you for your contributions. It couldn't happen without you. This is the open movement that we've built together over the last 20 years, and the movement we now have the responsibility to maintain and to grow, even as the world around us is changing dramatically. So, looking forward to the next 20 years, we know what's ours to do. We must maintain and augment the infrastructure that makes open possible. For CC, this is our legal tools, the open education and training we offer, and our global policy advocacy. We also must grow and empower our open community. It is the CC community that makes everything we do possible. The central CC team is small. It is our community that works around the world to help everyone understand the local context that surround open knowledge and culture, and to translate the ideals of the open movement into action in specific communities. The community here in Korea has been a big part of our success with open, from the 2015 CC Global Summit in Seoul to the work on adopting the CC 4.0 licenses. We must also shift our focus from more sharing to better sharing, the central theme of Creative Commons' new strategy. We pursue openness because we believe when people share knowledge and culture, they are empowered to lead richer lives and address the world's biggest problems. But openness is not an end in itself. As we say in our 5-year strategy, we must pursue a commons of knowledge and culture that is inclusive, just, and which inspires reciprocity, a commons that serves the public interest. And to that end, we must transition from promoting more sharing to fostering better sharing. But what does better sharing look like? First and foremost, it is to recognize that not all sharing is the same. The same imbalances of power that affect all human activity also shape sharing. We must go beyond the idea that the same model of open sharing will work the same way in every context. And we must open ourselves to different ways of seeing openness and different ways of realizing openness. CC continues to work in many areas, but two of our biggest areas of focus right now are on open culture, where we are working with our community partners and cultural heritage institutions to enable everyone to access and contribute to rich cultures from around the world, and on open climate, where we are also collaborating with diverse stakeholders to increase open access to the scientific research and data we will all need to address crisis in global climate and biodiversity. Behind these specific areas of focus, when we look at how knowledge and culture are being created and shared now, it's not only in the same ways we saw when we started all those 20 years ago. If we want to continue the open movement and promote better sharing, we need to maintain the legal tools, community practices, and policy interventions we've built so far. But we also need to think
beyond copyright and beyond established technologies and practices for creation and sharing. More than just buzzwords like big data, artificial intelligence, Web3, virtual and augmented reality, people are now using new tools and practices to create and share knowledge and culture. Copyright has its role in these new contexts, and it's our ongoing responsibility to ensure that CC's infrastructure supports better sharing in all of them. But it's also a responsibility to ensure that all policy and legislation being adopted for these new tools and practices works to protect and augment the public interest. So to even further support better sharing, CC is now also a founding partner in a new collaborative initiative to help ensure a better internet. Working with a growing list of like-minded organizations, we are at the beginning stages of building a new effort to ensure that shared public interest principles and values are guiding the development of the internet, both as it already exists and for all its new technologies and practices, from AI to Web3. Look out for further news from CC and our partners about this Better Internet initiative as we build and promote a collaboratively created affirmative agenda for the future of internet policy and governance. Now, turning back to Code 2022, our theme in this session is open access and the essential role libraries play in providing and sustaining open access. I want to go beyond my general remarks and focus for a moment on this open access theme. There is no question that today we face some of history's most challenging problems, and yet we also live in a time of unprecedented cultural richness and opportunity. Open access has a clear role to play in both our problems and in our opportunities. When we look at the problems we face, whether it's global climate change, information disorder, social injustice, political and economic instability, and even a worldwide pandemic that's still happening right now, we believe that open access is absolutely essential to helping us address and solve these problems. There's an incredible amount of scientific research conducted at universities and institutions around our world today. How lucky are we that this is happening around us? And historically, the findings of this research have been published in scholarly journals. However, access to this research is typically restricted, granted only to those who are given permission via their university affiliation or by purchasing access to individual articles. The existing system for producing and distributing publicly funded research articles is expensive and doesn't take advantage of the possibilities of innovations like open licensing. Without a free-flowing system, access to the results of scientific research is limited to institutions that are able to commit to hefty journal subscriptions, paid for year after year, which don't allow for broad redistribution or repurposing for activities such as text and data mining, without additional permissions from the rights holder or holders. This closed system limits the impact on the scientific and scholarly community, and progress is slowed significantly by this. Therefore, starting with scientific research and data, we need to ensure
that everyone has easy access to as much research and data as possible, as quickly as possible. Any friction or delay that remains in sharing new research and the data it analyses adds friction and delay to everyone's efforts to solve the world's biggest problems and challenges. When we open access to research and data, we open it to the people that can use it to provide solutions. So what can we do? Certainly individuals and groups can do what they can to open the research and data. Certainly libraries can work to provide access to open materials. But beyond those first steps, we can work together to change policies so the entire practices also change to default to open access for all works. Open access policies and practices are being adopted in a variety of different settings. Research funders can require that all research outcomes are available openly, above and beyond such open licensing policies for publicly funded research. Philanthropic foundations, NGOs, and intergovernmental organizations can also require open licensing to share the research that they or their grantees create. Open access journals can publish Creative Commons licensed research, which promotes access and reuse of scientific and scholarly research. And along with policy, we also need to change our culture. Researchers should get the same credit for publication in open works as for publication in prestigious but proprietary journals. We must also go beyond opening research to also make sure the data on which research rests is openly available. In many countries, data doesn't fall under the same copyright protections as original creative works. At CC, we recommend using the CC Zero public domain dedication to ensure that data sets accompanying published research are accessible. But to be fully useful, data must not only be openly accessible, but also it must be interoperable. The best science requires that we use policies, tools, and practices to make it easy for other scientists to access and use the data that supports published research. In these ways, we can shift the culture of scientific research to default to open, and thereby speed up access to what we all can use to find new solutions to the enormous problems we face. CC's work on open climate is focused on this work to increase open access to the world's research and data on climate change and biodiversity. We know that open access won't lead automatically to solutions, but we know that it will be so much harder and take so much longer to reach solutions without open access to the latest research and data. And it's not only science that can benefit from open access. Our world is more connected than ever, and yet this connection has not always generated greater understanding or greater empathy for one another. All people
have their rich cultures expressed in artifacts of all kinds: music, images, words, crafts, and much more. Often we collect these artifacts and give them context in cultural heritage institutions that provide some ways to experience them, at least experience them in person. By opening access to these cultural collections online, we can use this marvelous global digital network that connects us all to share those things and experiences that we treasure, those things and experiences that make us who we are today. That sharing, that open access can help build these human connections we need to all live richer lives and to address the social tensions and misunderstandings that fuel injustice and instability. So what can we do? We can work with our cultural heritage institutions to share their collections openly online. Galleries, libraries, archives, and museums, often the acronym used is GLAMS, have opened the gates to the world's cultural heritage for centuries and play a fundamental role for the communities that they serve. Cultural heritage institutions provide resources and services for enjoyment, education, research, the advancement of knowledge, and stimulate creativity and innovation in the service of global sustainable development. By making their collections as openly accessible, shareable, and reusable as possible by the public, both on site and online, these institutions empower people generation after generation in offering them the scientific, historical, and social cultural resources to build a future for themselves and their communities. Just as open access to scientific research can help us solve big problems, open access to culture can help us be more richly human for ourselves and for each other. Well, there is a call to action. It's nice to have lofty visions and ideals, but if we want to really have an impact, we need to bring the voice of the open movement and the public interest to the conversations that matter, whenever and wherever they happen. There are two things we can all do to help support open sharing and better sharing. The first of these actions in terms of supporting open sharing and better sharing is to simply spread awareness and understanding of open thinking and open practices. Creative Commons supports a very practical way to build momentum and expertise for openness. CC's certification programs are one example. CC now offers 3 different open certificate programs: a CC certificate for GLAM and cultural heritage professionals, a CC certificate for academic librarians, and a CC certificate for educators. Courses are open to everyone, from university students and entry-level professionals to experts in the field of library science, education, and cultural heritage. The second way to engage is in policy and legislation. We want to make sure that as the world changes, it changes for the better. CC is working with our global community to watch and intervene in those moments where governments and institutions are reshaping themselves to account for our changing world. What this means is that tracking the complex conversations and negotiation that happen, and this means making sure there's a seat at the table so that public interest needs and concerns help shape new policies and new legislation. We are not always able to know when there are opportunities to engage locally as new policies and legislation are being considered across our world today. Part of our work
is to empower you in the code community to monitor and engage in those discussions when they're happening locally. The voices with the most impact are always local. And as commonly is said, that all politics is local. So we look to you to know when opportunities arise to promote open in policy and legislation happening in South Korea, in your communities, and in your institutions, and to be the voices that ensure openness and the public interest are represented in those conversations. Many of you are already engaged in this work, and I thank you for all that you do. At CC, we are a small team empowered by a big community. Together, we have already made a big impact, but our work continues. We invite you to continue with or join CC in our community to make sure that everyone can contribute to and benefit from the knowledge and culture that we all own together. So thank you so much for giving me this incredible opportunity to be with you today, even virtually. And thank you for everything you do to make the open world as accessible as possible for everyone. I hope you take great enjoyment and benefit from being here together for this fantastic Code 2022 event. 네. 감사합니다. 여러분들은 크리에이티브 커먼스에 대해서 잘 아실 수도 있고 모르실 수도 있지만 지금 말씀하신 것처럼 기후, 문화, 역사, 교육, 과학을 통틀어서 모든 분야에서 어떤 지식의 공유와 확산에 지대한 기여를 하였고 지난 20년 전과 지금을 돌아보면 정말 그 지식의 공유 문화는 엄청나게 발전했다는 것을 우리 자랑스럽게 생각해야 되고 우리 몸속에 흐르고 있는 그 지식들이 이러한 그 튼튼한 공기청정기와 같은 이런 CC 문화에서 시작됐다는 것을 우리는 알고 있습니다. 그래서 오늘 이 자리에서 여러 가지 다양한 말씀을 해주시겠는데 다음에는 국회 부산 도서관장이신 현은희 관장님께서 어떤 그 철학적인 배경과 오픈 액세스의 어떤 그 근본적인 철학을 좀 말씀해 주시겠습니다. 예, 라이브러리 르네상스 with 엘리노 오스트롬. 도서관 르네상스를 엘리노 오스트롬과 함께 국회 부산도서관장 현은입니다. 오늘 저는 지식공유 더 나은 세상을 위해서 2000년 밀레니엄에 우리들이 했던 일을 뒤돌아보고 오픈 액세스의 이론적 배경과 기초를 확립한 엘리노 오스트롬을 다시 중심으로 모시고자 합니다. 전자출판이 본격화되면서 종전의 학술정보 커뮤니케이션에는 기회이자 위기가 되었습니다. 글로벌 지식인들은 오픈 액세스 선언과 실천에 나섰고 한국에서는 국가적으로 전자도서관 구축 사업을 추진했으며 국회도서관에서는 학술정보협의회를 만들어 네트워크를 통해 지식 공유를 실천하고자 했습니다. 전 세계적으로, 국가적으로 혹은 국회도서관의 지식 공유 활동 속에 어떻게 오스트롬이 함께 해왔는지를 확인해 보고자 합니다. 엘리노 오스트롬, 우리나라에서도 꽤 많은 사람들이 알고 있지만 도서관 분야에서 깊이 들여다본 사람은 그리 많지 않은 것 같습니다. 공유지의 지배구조를 연구하여 여성으로는 최초로 노벨 경제학상을 수상했습니다. 경제적 재화로서 지식정보의 본질과 학술정보의 생태적 구조를 분석하였고 특히 공유자원의 자치적 관리를 위한 제도 설계 원리를 고안함으로써 오픈 액세스 정책과 활동을 위한 이론적 기초를 확립하였습니다. 커먼즈, 공유주의 개념은 가르타딘이 1968년 사이언스의 그 유명한 공유주의 비극을 발표하면서 주목하게 되었죠. 로렌스 레시 교수님은 커먼즈, 공유주의에 대해서
보편적으로 존재하고 자유롭게 접근할 수 있으며 누구로부터 허락받지 않고서 우리 모두가 향유할 수 있는 세상의 일부분이라고 정의했습니다. 특히 공유지의 비극이 주는 함의는 커먼즈는 관리되지 않으면 비극적 결말을 초래한다는 교훈입니다. 커먼 풀 리소시스, 이렇게 공유지의 비극의 그 대상이 되는 자원을 커먼 풀 리소시스, 공유 자원이라고 합니다. 공유 자원은 non-excludable, subtractable, 경합성과 비배제성을 특성으로 합니다. 내 이용이 다른 사람의 이용을 제한하게 되지만 진입 장벽이 없어 누구나가 이용할 수 있습니다. 대표적으로 목초지, 어장, 산림 등 우리 기후와 환경 문제로 잘 알려진 천연 자원이 있으며 우리가 관심을 갖고 있는 지식 정보 자원이 공유 자원 범주에 있습니다. 공유지는 관리되지 않으면 비극적 결말을 초래한다는 공유지의 비극 이론에 따라 종전에는 시장에 맡기자, 아니다, 정부가 관리해야 된다, 시장이냐 정부냐 논쟁이 지속되어 왔습니다. 오스트롬은 이러한 이분법적 접근에서 벗어나 공동체 중심의 자치제도를 통하여 거버넌스를 설계해야 한다고 강조하였고 이러한 연구 성과로 노벨상을 수상하게 되었습니다. 퍼블릭 굿즈, 공공재죠. 여러분, 지식은 공공재인가요? 작년에 서정욱 교수님께서 학술 정보의 오픈 액세스 문제를 다루면서 경제적 재화로서 학술 저널의 특성을 분석한 바 있습니다. 우리의 애매한 관념 속에 엉켜있던 경제적 재화로서의 지식 정보의 특성을 오스트롬의 분석 틀에 맞추어 사유재와 클럽재, 공유자원과 공공재로 구분하였습니다. 이러한 구분이 왜 중요한지는 오픈 액세스를 이해하기 위한 첫 출발점이 되기 때문입니다. 무엇을 공유할 수 있는지, 어떤 것은 사유화될 수밖에 없는지를 깨닫고 오픈 액세스는 무엇을 지향해야 하는지를 분명하게 알 수 있게 해주기 때문입니다. 특히 오스트롬은 학술 정보의 생태적 구조 분석을 통해서 다른 공유 자원과의 차이점을 명확하게 구분하였습니다. 학술 정보, 즉 지식 정보 자원의 경제적 본질을 구분해야만이 지적 자산에 대한 권리 제도를 올바르게 설정할 수 있기 때문입니다. 법적 권리에 대한 다툼이 있기 때문에 법률 전문가들은 이미 정통한 분야입니다만 안타깝게도 정작 알아야 할 우리 정보 관리 전문가와 정보 서비스 전문가들은 관가하고 있는 내용이죠. 리소스 시스템과 리소스 유닛, 정보 자원의 흐름인 더 플로우, 유량과 정보의 한 단위가 되는 더 스탁, 저량을 구분해야 하고 정보 자원의 다양한 형태를 이해해야 합니다. 정보는 아티팩트, 패실리티, 아이디어라는 세 가지 형태를 띱니다. 인공물인 아티팩트 범주에 책과 저널 아티클, 파일, 데이터베이스 등이 포함되며 사유재가 될 수 있습니다. 패실리티는 아티팩트와 아이디어를 저장하는 리소스의 시스템으로서 도서관, 기록관 등 전통적으로 잘 정의된 접근 경로를 제공해 왔습니다. 아랫단에 있는 아이디어, 본질적으로 사유화되지 않는 영역인 아이디어 범주에 knowledge, information, 데이터가 포함되어 있습니다. 인용을 통하여 누구나 사용이 가능한 영역인 것이죠. 인터넷을 통한 접근과 전자출판이 대중화되면서 학술정보 커뮤니케이션의 흐름은 왜곡되어 변화되었습니다. 왼편은 전통적인 학술정보의 유통 과정을 보여줍니다. 저자의 아이디어가 아티팩트에 함께 묶여진 매뉴스크립트, 즉 원고가 퍼블리시 되면서 퍼실리티인 도서관을 통해서 이용자들이 접근할 수 있도록 제공되었습니다. 오른편은 디지털 정보의 전형적인 유통 시나리오입니다. 저자의 아이디어는 아티팩트에 묶여져 전자적으로 퍼블리시 되면서 라이선스가 설정됩니다. 특히 본질적으로 사유화될 수 없는 아이디어에까지 라이선스가 설정되었음을 확인할 수 있습니다. 출판된 저널의 색인에도 라이선스가 설정되면서 퍼실리티인 로컬 도서관에서는 계약 조건에 따라 이용자들의 접근을 제한할 수밖에 없게 되었습니다. 이렇게 전자출판이 일반화되면서 페이월, 비용 장벽은 더욱 굳건해졌고 도서관들은 지속적으로 상승하는 전자저널 구독 비용을 감당할 수 없게 되었습니다.
디지털 세상에서 아이러니하게도 도서관은 위기에 빠지게 되었습니다. 2000년 밀레니엄 정보화 시대를 맞이하고 지적재산권이 제도화되면서 지식인들의 고민은 더욱 깊어졌고 서서히 문제의식이 싹트게 되었습니다. 모든 디지털 정보는 복제되어야 표현된다. 컴퓨터를 사용하여 하나 또는 그 이상의 복제가 불가피하기 때문이다. 복제하지 않으면 그 접근 자체가 불가능한 디지털 세상에서 복제 통제는 접근 자체의 통제를 의미한다. 그 옛날 알렉산드리아 도서관이 불타오르는 모습을 디지털 세상에서 또다시 목격하는 것은 아닌지 글로벌 지식인들은 우려하며 대응하기 시작했습니다. 1991년에 만들어진 archive.org, 학술 연구의 가시성과 표현 방식을 실질적으로 변화시킨 최초의 아카이브입니다. 플로스, Public Library of Science, 전 세계 182개국 연구자들이 참여한 비영리 과학 출판 운동의 대표적인 성공 사례입니다. 디스페이스, MIT가 개발하여 오픈소스 소프트웨어로 전 세계에 보급한 디지털 정보 저장소의 초기 모델입니다. 무엇보다도 모든 지적 창작물의 혁신적 재사용의 기치를 내걸고 고안된 크리에이티브 커먼즈 (CCL) 오픈 아카이브 이니셔티브에 전 세계 지식인들이 나섰습니다. 2002년 부다페스트 오픈 액세스 선언을 시작으로 지금도 진행되고 있는 오픈 액세스 활동의 주요 흐름을 정리해봤습니다. 부다페스트 선언에서는 오픈 액세스 정의와 실현 전략, 즉 셀프 아카이빙과 오픈 액세스 저널 출판이 제안되었고, 2003년 베데스다 베를린 선언에서는 학술 커뮤니케이션의 이해관계자들과 국가기관의 동참이 촉구되었습니다. 특히 2013년에 들어서 G20, OECD 등 50여 개국 국가 연구비 지원기관의 수장들이 공적 기금이 투입된 연구 자원에 대한 오픈 액세스 실현 전략과 행동 지침을 제시하기에 이르렀습니다. 현재는 유로 구독학술지에 대한 오픈 액세스 전환 계약과 국비 지원을 받은 모든 연구 성과물들의 완전하고도 즉각적인 오픈 액세스 실현을 목표로 플랜 S가 추진되고 있습니다. 연구자들이 선도해온 오픈 액세스 지식인 운동과는 대조적으로 도서관은 여전히 딜레마에 빠져 있습니다. 게임 이론을 적용하여 전자저널 협상에 나서는 도서관의 딜레마 상황을 설명할 수 있는데요. 왼편에 있는 제수의 딜레마 게임 모형을 보시겠습니다. 두 제수가 협동하면 윈윈, 이길 수 있으나 한 명씩 취조하면 윈, 루즈, 윈, 자백할 수밖에 없는 구조입니다. 결국 균형점은 루즈로 두 제수가 자백하는 것으로 기결됩니다. 다 알고 계시죠? 즉 개별 도서관은 합리적 선택을 취하지만 상업 저널 출판사의 가격 정책에 종속되는 구조에 놓여 있게 된다는 것입니다. 그렇다면 모든 도서관들이 이 국대화 실현을 위해서 정부가 개입하여 협력 구조를 만드는 경우를 생각해 볼 수 있겠습니다. 오스트롬에 따르면 공유자원의 딜레마를 해결하기 위해서 정부가 협력하지 않는 기관들에게 벌금 -5를 징수할 경우 우측 그림에서 보듯이 협동 5를 실현시킬 수 있지만 이를 위해서 행정비용이 발생하며 제대로 집행되지 않을 경우 우측 하단에 보시면 -5처럼 자칫 더 많은 손실을 초래할 수 있음을 지적하고 있습니다. 안 하느니 못한 행정이 되는 것이죠. 이처럼 엘레너 오스트롬은 정부 개입과 시장 기능 작동의 한계에 주목하여 공유자원 문제의 지속 가능한 해결을 위한 핵심적 요인으로 제도를 꼽았습니다. 제도를 통한 자치적 해결이 바람직하다고 강조하였고, 제도 설계 원리인 Institutional Analysis and Development 프레임워크를 구조화하였습니다. IAD 프레임워크는 공유자원을 성공적으로 관리하고 있는 다양한 사례 연구를 통하여 도출한 것으로 모든 분야에 적용될 수 있도록 개발된 폭넓은 제도 분석의 틀입니다. 지난 20년간의 오픈 액세스 실천과 성과를 IAD 분석 틀에 적용해 설명해 보겠습니다. 먼저 지식정보 자원의 생태적, 물리적 특성을 아이디어, 아티팩트, 퍼실리티로 명확히 구분합니다. 공동체를 속성에 따라 구분하고 의사결정 단위에 따라 활성 규칙을 설정합니다.
활성 규칙으로 대표적인 성공 사례가 지적재산권, CCL 등이 있습니다. 중앙에 위치한 행동 영역에서 오픈 액세스 선언 등 공동의 액션 플랜과 실천이 이루어지고 우측 상호작용 패턴에 따라 지속적으로 행동 수준이 결정됩니다. 이전의 성과를 바탕으로 한층 디벨롭되는 동적인 과정으로 전개됩니다. 오스트롬의 IAD 프레임워크를 적용함으로써 공유 자원의 성공적 운영을 가능케 하는 제도를 설계할 수 있을 것입니다. 인터넷과 디지털 환경을 맞으며 한국에서는 어떤 일이 있었는지 살펴보겠습니다. 우리나라에서 국가적으로 전자도서관 구축 사업이 추진된 것은 1997년부터입니다. 당시에 국가 전자도서관 구축 기본계획이 기록으로 남아있는데 참여기관으로 입법부, 사법부, 행정부의 주요 기관을 망라하며 디지털 라이브러리 구축을 국가의 주요 과제로 추진하겠다는 지향점을 분명히 밝히고 있습니다. 전자도서관의 정의와 범위, 특히 구축 목표에서 정보 접근의 평등성, 편리성, 표준화, 정보 이용의 효율성 및 대중화 실현 등 20년이 지난 지금 바로 적용해도 될 만큼 손색이 없습니다. 국가적으로 주요 정보관리기관들이 협력하여 각자가 고유한 미션을 분담 수행하면서 국가 전자도서관 체계와 인프라를 구축하였고 국민들에게 보다 편리한 접근성을 제공하기 위한 설계도를 그렸습니다. 특히 국가전자도서관 구축협의회를 구성하여 정부의 관련 정책과 예산 지원을 요청하고 단위도서관에는 정책, 제도, 기술, 교육을 제공하고자 했습니다. 제도 설계자들이 의식했건 안 했건 오스트롬의 IAD 프레임워크에 따라 지식정보 자원 관리와 공동 활용을 위한 공동체의 전략과 구성원의 행동 방향을 설정했다고 봐도 과언이 아닙니다. 당시 국회 도서관은 국회 입법 관련 자료와 정기간행물 기사 새긴 국내 석박사 학위 논문 등 학술 정보에 대해서 전자도서관 원문 데이터베이스 구축 사업에 착수하였고 관계 법령과 제도를 정비했습니다. 국가적인 정보화 공공근로 사업에 힘입어 3년 만에 국회 전자도서관이 구축되었고 디지털 원문으로 구축한 학술 정보를 공유하기 위해서 2002년 한국학술정보협의회를 결성하게 됩니다. 한국학술정보협의회는 6월 현재 6,000개 기관이 연결되어 한국의 거의 모든 도서관 정보관리 기관들이 망라된 국내 최대 규모의 네트워크입니다. 주요 활동으로 전자도서관 원문 데이터베이스 구축, 학술정보 유통망 운용, 저작물 이용 활성화를 위한 공동 노력을 위해 매년 정기총회와 컨퍼런스를 개최합니다. 디지털 원문으로 구축된 학위 논문과 학술지를 제공하기 위하여 대학도서관과 협정 체결을 시작으로 공공도서관, 전문도서관으로 확장하였고 국회의 권고에 따라서 교육청 산하 전국 초중 고등학교에 이르기까지 국회 전자도서관을 이용할 수 있도록 제공하고 있습니다. 국회도서관과 MOU를 체결하면 도서관 전송을 통한 원문 DB 이용, 디지털 자료 이용에 필요한 도서관 보상금 지원 등을 받게 됩니다. 국회도서관 특화된 의회법률 정보 서비스 제공을 위해서 지방정부와 지방의회와도 업무 협력을 함께 진행하고 있습니다. 매년 정기총회를 통하여 정보정책 현안을 논의해 왔습니다. 함께 고민해왔던 주제들을 살펴보면 공유, 협력, 빅데이터 등 우리의 관심이 어디에 있었는지를 확인해 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 온라인 디지털 세상에서 도서관 환경은 그리 우호적이지 않습니다. 우리가 디지털 도서관에서 찾는 것은 데이터와 지식 정보입니다. 학술 정보 네트워크로 연결했어도 전자저널에 묶여있는 파일은 여전히 열리지 않습니다. 데이터와 정보는 넘쳐나는데 내가 원하는 정보는 더욱 찾기 어려워졌습니다. 도서관 현장에 있는 사람들은 점점 답답함을 느끼는 것이 솔직한 심정입니다. 그러나 세상은 다시 도서관에 주목하고 있습니다. 전국적으로 도서관들이 리모델링되고 디지털 전환을 수용하는 공간으로 혁신하며
지방자치단체의 정책 실현 수단으로 재평가받고 있습니다. 제3의 공간으로 라키비움 또는 글램이라는 인류 기억의 저장소, 메모리 인스티튜션으로 특별히 디지털 복합 문화 공간으로 새롭게 탄생하고 있습니다. 새로운 도서관을 만들면서 무엇으로 이 공간을 채울 것인가요? 멋진 건물, 좋은 가구도 좋습니다. 그러나 과연 지식과 정보, 컨텐츠가 없이 도서관 르네상스가 가능할까요? 그 오랜 세월 도서관이 생명력을 갖고 성장해 온 것은 끊임없이 새로운 지식과 정보, 사람과 컨텐츠가 채워지고 흘러가고 소통되어 왔기 때문입니다. 올해 3월 국회 도서관이 부산에도 건립되었습니다. 도서관 르네상스 국회 부산도서관이 선도합니다. 개관을 준비하면서 국회의원들 앞에서 도서관 르네상스를 과감히 내걸었습니다. 도서관 르네상스를 오스트롬과 함께 하고자 합니다. 오늘 지식공유 더 나은 미래를 위해 엘리너 오스트롬을 집중 조명해 보았습니다. 저마다 오픈 액세스를 말하면서 각기 다른 지향점을 갖고 있는 것은 아닌지 뒤돌아볼 필요가 있습니다. 도서관 르네상스를 선도하면서 어떤 원칙과 기준으로 중심을 세울 것인지 2000년에 우리가 했던 것처럼 다시 또 역시 엘리너 오스트롬과 함께 할 것을 제안합니다. 보다 진전된 논의와 후속 토론은 오는 9월 국회 부산도서관에서 개최되는 제20차 한국학술정보협의회에서 이어지기를 기대합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 관장님께서 조금 흥분하셨다는 것을 느낄 수 있죠. 정말 저도 흥분이 되는 이유가 크리에이티브 커먼스 코리아 시절에 그 코드의 전 이름이 크리에이티브 커먼스 코리아였거든요. 2009년에 엘린 브롬의 이렇게 두꺼운 책 지식의 공유라는 책을 크리에이티브 커먼스 코리아의 그 볼런티어들이 모여서 같이 공부했습니다. 그러니까 우리가 모든 이런 활동의 기반이 되는 것이 엘리너 오스트롬의 그런 철학으로부터 시작됐다는 것을 이제 와서 제가 느끼는 거예요. 그때만 해도 이거 좋은 책인데 무슨 뭐 이런 책이 다 있지 하고서 했는데 그렇습니다. 그래서 여러분들에게 살아있는 현재 이 모습이 어떻게 보면 연연히 흐르고 있는 그런 그 철학적 배경 위에 크리에이티브 커먼스 라이선스 시스템을 개발한 레식 교수나 우리 윤종수 변호사님의 어떤 리더십 하에 있었다는 것을 다시 한번 말씀드립니다. 이어서 무엇보다 더 중요한 그 지식 공유의 핵심인 오픈 사이언스에 대해서 한순아 원장님께서는 저 앞에 나가서 직접 설명하시겠다고 합니다. 그야말로 여러분과 좀 더 가까이 가기 위해서는 저 스크린 앞에서 직접 여러분을 만나는 게 좋겠다는 그 교습자 원장님의 특이한 말씀에 기울여 주시기 바라고 먼저 큰 박수로 환영해 주십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 먼저 초청해 주신 우리 서정욱 교수님께 감사드리고요. 오픈 액세스 세션에 조금은 결이 다른 오픈 사이언스에 대해서 제가 말씀을 드릴 시간을 갖게 되어서 정말 기쁘게 생각합니다. 지금 새로운 미래를 우리가 이야기를 하고 있잖아요. 그런데 오픈 사이언스는 어떻게 보면은 이 새로운 미래를 여는 문이라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 제가 저쪽에서 말씀을 드리면 여러분들은 슬라이드를 이쪽을 보시는데 저는 저쪽에서 이야기를 해서 여러분의 그 옆통수를 보면서 이야기를 해야 되잖아요. 그래서 제가 이 자리를 고집을 했습니다. 지금 저희 전 세계가 코비드-19으로 굉장히 큰 괴로움을 겪고 있습니다.
그런데 이전에도 굉장히 많은 그 팬데믹들이 있었죠. 그 팬데믹들이 있었을 때 치료제 또는 백신이 나올 때까지 걸린 평균 시간을 혹시 알고 계시나요? 20년이 걸렸습니다. 그런데 만약에 지금 그 예전과 지금은 팬데믹이 다르죠. 왜냐하면 예전에는 팬데믹이 있었더라도 그게 전 세계로 퍼져나가는데 굉장히 많은 시간이 걸렸습니다. 그런데 지금은 이동성이 너무나 자유롭고 또 도시가 밀집화되어 있기 때문에 이런 전염병, 감염병이 정말 인류를 쉽게 멸망시킬 수 있는 그런 환경에 우리가 살고 있어요. 그래서 예전같이 만약에 우리가 코비드-19의 백신을 20년에 걸려서 개발을 했다면 어쩌면 지금 우리 인류는 엄청나게 심각한 그 위기에 봉착해 있을 것입니다. 그런데 우리는 백신을 개발을 했어요. 1년도 되지 않은 시간 동안에. 그 이면에 있었던 것이 바로 오픈 데이터, 오픈 콜라보레이션, 오픈 사이언스입니다. 파이자의 회장님이 그 팬데믹에 대한 회의를 하면서 전 세계 연구진을 불러 모아서 비행기 안에서 회의를 하면서 얼마나 걸리냐, 가장 빨리 만들었을 때 이렇게 질문을 했다고 합니다. 그랬더니 거기 있던 담당자가 8년이 걸립니다 라고 이야기를 했다고 해요. 그랬더니 그 회장이 8개월 만에 만드세요. 무엇이 필요하든 다 지원을 할 겁니다. 그 파이자에서 지원을 한다는 것은 어떤 기술적인 인프라스트럭처라든가 비용이라든가 이런 걸 말하겠죠. 그런데 거기에서 없어서 안 될 것은 무엇인가 하면은 전 세계에서 환자로부터 얻은 유전체, 바이러스, 그 다음에 항체 이런 것들이 없으면 연구가 가능하지 않습니다. 이걸 가능하게 한 것이 오픈 사이언스인 거죠. 그래서 코비드-19과 우리 인류가 싸우기 위해서 OECD에서는 오픈 사이언스가 가장 중요하다라고 이야기를 하고 있고요. 유네스코에서는 2020년 3월에 77개국의 장관이 직접 참여를 했고 122개국의 과학기술 담당자들 77명의 장관을 포함해서 모인 자리에서 오픈 사이언스를 적극 지지해야 한다라고 이야기를 한 바가 있습니다. 그리고 G7 장관 회의에서도 우리는 오픈 사이언스 없이는 앞으로 인류의 위기를 극복해낼 수 없다라고까지 이야기를 하고 있죠. 자, 그래서 이 오픈 사이언스에 대한 이야기를 제가 오늘 여러분들께 드리려고 합니다. 먼저 이 오픈 사이언스를 이야기를 하기 전에 우리는 이 개방과 협력이 인류를 어떻게 바꾸었는지에 대한 이야기를 좀 짚고 넘어가고자 합니다. 여기 있는 것은 이제 구텐베르그가 금속 활자를 만들어서 인쇄를 하게 된 것인데요. 우리가 새로운 뉴 밀레니엄을 맞아서 라이프 잡지, 미국의 라이프 잡지에서 지난 1000년 동안 우리 인류의 모든 역사를 통틀어서 가장 중요한 사건이 무엇인가를 조사를 했습니다. 거기서 1등을 한 것은 2차 대전도 아니었고 히틀러의 등장도 아니었고 아인슈타인의 등장도 아니었고 바로 인쇄술의 발명이었습니다. 이것은 무엇인가 하면 갇혀있던 지식을 모든 사람에게 공개를 할 수 있는 툴이 바로 인쇄술이었기 때문이에요. 그래서 인쇄술이라는 것이 이렇게 중요하다. 다시 말하면 우리가 개방을 하고 공유를 한다는 것이 그만큼 인류의 역사를 바꾼 가장 중요한 사건이다라는 것을 이야기를 하는 것이고요. 1665년에 최초의 그 과학 저널이 탄생을 합니다. 이 이전까지는 어떻게 우리가 연구 결과를 발표했냐면은 사롱이라는 게 있어요. 연구자들이 한 20명 정도 모여서 밥도 먹고 술도 먹고 담배도 피우면서 이야기를 하는, 여성은 못 들어갔지만 살롱이라는 것이 있었는데 이 살롱에서 내가 이런 연구를 했더니 이런 결과가 나왔어 라고 이야기하고 야 그거 참 재미있는데 그러고 헤어졌습니다. 진보가 혁신이 일어날 수 없는 구조였죠. 그런데 최초의 저널이 나오면서 사람들이 시간과 공간을 뛰어넘어서 어떤 사람이 어디에서 어떤 연구를 했고 그건 어떤 의미를 가지고 있구나. 그러니 나는 여기에서 이런 문제점을 발견해서 새로운 연구를 해야겠다라는 것이 시작이 된 겁니다. 그래서 이 오픈니스라는 것이 인류와 과학의 역사를 바꾸었다라고 해도 과언이 아니다라고 저는 생각을 하죠. 이 오픈니스에다가 불을 지핀 것이, 이 기름을 부은 것이 바로 ICT의 발전입니다. ICT의 발전에 의해서 우리는 굉장히 많은 데이터를 생성함과 동시에 이 데이터들을 버리지 않고 축적을 할 수가 있게 되었어요. 여기 계시는 것처럼 스토리지나 CPU 가격들이 굉장히 떨어졌습니다. 예전에는 이것을 저장을 하려면 디스켓이 100장, 100만 장이 필요했고 그것을 사려면 돈이 엄청 들었는데 이제는 아주 작은 USB 하나에 디스켓 100만 장이 들어갑니다.
그러니까 굉장히 많은 데이터를 우리가 가질 수 있게 되었고 전송할 수 있게 되었고 또 이것을 전송할 수 있는 속도도 확보가 되게 된 거죠. 그래서 우리가 오픈하고 공유할 수 있는 툴이 하나가 더 생기게 된 겁니다. 예전에 인쇄술과 같은 역할을 한다고 볼 수가 있죠. 그리고 새로운 굉장히 많은 그 어마어마한 장비들이 인류의 새로운 지평을 열기 시작합니다. 그런데 여기서는 정말 우리가 상상할 수 없는 분량의 데이터가 쏟아져 나오죠. 지금 많은 분들이 아마 그 신문이나 인터넷에서 제임스 웹이 전송한 사진을 보면서 놀라움을 금치 못하고 있을 거예요. 굉장히 조그만 점 하나하나가 나오는데 그 점 하나하나가 우리의 은하입니다. 상상할 수 없는 우리의 멋진 우주를 제임스 웹이 보여주고 있죠. 그 이벤트 호라이즌 텔레스코프라고 전 세계에 있는 그 전파 망원경을 통해서 우리가 블랙홀을 최초로 관측을 하기도 했고, 뭐 선이라는 이 입자 가속기 같은 경우에는 프랑스와 스위스를 국경을 넘나드는 거대한 장비입니다. 뭐 중력파를 발견한 라이고, 그다음에 은하지도를 작성하기 위한 칠레 안데스 산맥에 있는 망원경이라든가, 우리나라에 있는 전자현미경 같은 경우에는 세포 속에 있는 미토콘드리아가 어떻게 반응하고 어떻게 움직이고 무슨 약물이 들어왔을 때 얘가 두려워하는지 더 세지는지 이런 것까지 실제로 눈으로 볼 수 있는 것을 보여줍니다. 새로운 연구의 지평이 열리게 된 것이죠. 이런 것들이 오픈 사이언스를 촉발시키고 또 불을 지핀 어떤 기본적인 그 배경이 된다라고 볼 수가 있습니다. 지금 우리 R&D 환경이 굉장히 발전하고 있죠. 예전에는 그냥 관찰을 하다가 관찰한 것에서 이론이 발견되었는데 컴퓨터가 나오면서 굉장히 그 연구가 더 세밀해지고 더 과감해지게 되었고요. 지금은 이런 거대 장비 또 데이터로부터 시작한 데이터 인텐시브 R&D라는 것이 제4세대 R&D로 우리는 이야기를 하고 있습니다. 이렇게 되면서 연구는 혼자 하는 것이 아니라 같이 하는 것이다 라는 생각이 점점 더 강해지게 되었고, 더 많은 사람이 연구에 참여할수록 그 연구는 점점 더 인류의 중요한 결과를 발표를 하게 됐습니다. 물리학 같은 데서는 1000명이 넘는 저자들이 참여하는 논문이 이제는 전혀 새로운 것이 아닙니다. 그러면은 우리는 이미 많은 연구 장비를 공유하면서 연구를 같이 하고 있죠. 뭐 오픈 충분히 한 거 아닌가 이렇게 생각할 수도 있습니다. 굳이 오픈 사이언스라는 키워드를, 버즈워드를 우리가 또 만들어낼 필요가 있을까 생각을 할 수가 있는데요. 지금 우버하고 에어비앤비를 제가 들고 나왔습니다. 여러분 차 있으시죠? 근데 식구마다 하나씩 있진 않아요, 그죠? 그 가족이 차 한 대를 공유를 합니다. 이 차를 내 친구가 빌려달라고 그러면은 조금 좀 꺼려지긴 하지만 그래도 빌려줍니다. 지금 하고 있는 공유는 사실은 딱 요 정도다라고 생각을 하시면 돼요. 내가 아는 연구자, 내가 알고 있는 사람들끼리 데이터를 공유를 하고 연구를 공유를 하는 것이 지금까지 공유하는 그런 현상이다라고 보시면 될 것 같습니다. 에어비앤비도 마찬가지예요. 내가 집이 있는데 친척이 놀러 오면 우리 집에서 재워줍니다. 모르는 사람 오면은 재워줄 리가 없죠. 오픈 사이언스는 바로 연구 개발에 있어서 에어비앤비 또는 우버라고 보시면 됩니다. 내가 지금 하고 있는 연구를 내가 알고 있는 연구자만 공유를 하는 것이 아니라 이것을 내놓으면은 이것을 가지고 더 많은 연구자가 자신의 아이디어를 가지고 더 훌륭한 연구를 할 수 있다. 이것이 바로 오픈 사이언스다. 그래서 오픈 사이언스를 과학기술계의 공유 경제다라고 저는 이야기를 하고 있습니다. 오픈 사이언스는 오픈니스와 ICT가 결합을 해서 여러분들이 잘 알고 계시는 오픈 액세스부터 시작을 해서 연구의 결과를, 최종 결과를 공유하는 오픈 액세스부터 시작을 해서 연구의 과정을 공유하는 오픈 데이터, 그리고 이 데이터를 가지고 협력을 하고 연구의 장비까지 공유를 하는 오픈 컬래버레이션의 세 가지 레이어를 가지고 있습니다. 공유 경제다 말씀을 드렸죠. 이 오픈 사이언스를 하기 위해서 사실은 특히 선진국을 중심으로 많은 전략들을 추진을 하고 있습니다.
가장 중요한 것을 보자면은 아까 그 캐서린도 굉장히 많은 시간을 할애해서 이야기를 했죠. 이것을 그냥 여러분께 하세요, 이거 하는 거 좋습니다라고 이야기해서는 사실은 사회가 우리가 생각하는 것만큼 빨리 움직이지 않고 연구자들의 관성이라든가 문화라는 것들이 굉장히 고착화되어 있기 때문에 관련 법과 제도를 개선하는 것은 굉장히 중요합니다. 안 그러면은 그냥 내 거니까 이거 뒀다가 내가 이거 가지고 논문을 3편을 더 쓸 수 있는데 이걸 왜 공개해? 연구자들의 많은 분들이 그렇게 생각을 하고 계시거든요. 그래서 관련 법과 제도의 개선에 대해서 어떻게 하면 오픈니스를 강화시키고 자발적으로 참여하도록 아니면 강제적으로라도 참여하도록 할 수 있을까라는 생각을 하고 있고요. 두 번째는 인프라스트럭처의 강화입니다. 알아서 하세요. 그래서는 움직이지 않습니다. 우리가 알아서 가세요라고 하는 것보다는 여기부터 여기까지 그 대중교통, 기차를 뚫어준다든가 도로를 놔준다든가 강 건너 마을과 협력하세요라는 것보다는 거기에 다리를 놓아주게 되면 협력이 자연스럽게 일어나듯이 인프라스트럭처에 굉장히 투자를 해야만 하는 것이 정부에서 추진하고 있는 전략입니다. 마지막으로 이것을 누가 할 것인가? 관련 인력을 육성하는 것. 이 3가지의 기조를 가지고 각국에서는 이 오픈 사이언스를 추진을 하고 있다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 오픈 액세스, 사실은 이것이 이제 2016년이라 제가 업데이트를 못했는데요. 이 자료가 너무 좋아서 그냥 가져왔습니다. 오픈 액세스와 관련해서 많은 나라들이 어떻게 하면 더 많은 연구자들이 더 많은 자료를 자유롭게 볼 수 있을 것인가라고 생각을 하는데요. 안타깝지만 아직까지는 좋은 논문들은 유료 저널에 실리는 것이 사실입니다. 유료 저널에 실려야지만 인정을 받고 또 거기에는 유료 저널 나름대로 굉장한 그 스트래터지와 그 기존에 쌓아왔던 그 프로세스가 있습니다. 그래서 거기에 가야지 좋은 리뷰어들한테 리뷰를 받고 그러기 때문에 인정을 받는 거거든요. 실렸기 때문에 인정을 받는 것이 아니고요. 그래서 여기 나온 것들이 이제 골드나 그린 오픈 액세스 제도 같은 것들을 주로 활용을 하고 있는데 그럴 수밖에 없는 것이 출판사와 아카데믹 커뮤니티의 합의점, 밸런스를 찾은 것이라고 생각을 합니다. 그래서 앞으로 오픈 액세스를 추진을 하실 때도 출판사는 무조건 저 사람들은 악의 세력이고 오픈하는 사람들은 선한 세력이야 라고 생각을 하시는 것보다 이 출판사와 어떻게 공유를 해서 여기서 가진 장점 그리고 우리 오픈 액세스가 지향하는 그 철학을 같이 시너지를 낼 것인가라는 점을 고민을 하면서 가져가셔야 되지 않을까 생각해서 제가 이것을 가져왔습니다. 오픈 데이터에 대해서는 조금 더 자세히 말씀을 드리고자 합니다. 국가별로 말씀을 드리려고 하는데요. 미국 같은 경우에는 딱 법부터 시작을 합니다. 정보자유법, 경쟁력 강화법 법부터 시작을 해서 그 미국의 과학기술 쪽에 가장 그 헤드쿼터인 OSTP에서 원칙을 제시를 하고 그리고 그 밑에서 연구를 실제로 연구비를 뿌리는 많은 기관들이 이것을 관리를 하게끔 되어 있습니다. 특히 뭐 예를 들어서 NSF 같은 경우에는 연구비가 3억이 넘으면은 무조건 데이터 매니지먼트 플랜을 제공을 하게끔 되어 있습니다. 강제적으로 너희가 국가의 돈을 쓰면은 여기서 생성된 연구 데이터는 어떻게 관리를 해서 어떻게 제공할 건지 그것을 미리 제출을 해라라고 법으로 제공을 하고 있죠. 그리고 연구관리기관에서는 데이터 센터를 구축을 해서 데이터 리포지터리를 제공을 하는 것이 체계화되어 있습니다. 영국은 그 연구회 체계입니다. 그래서 그 6개의 연구회로 분야별로 구성이 되어 있고요. 이 연구회별로 연구 데이터를 어떻게 공유를 할지에 대한 것들을 딱 제도적으로 마련을 해 있고요. 이 연구회에서 내놓는 펀딩에 의해서 하는 연구들은 모두 그것을 따라서 데이터를 공개하게끔 되어 있습니다. 이것도 역시 정보자유법에 의해서 법적으로 제약이 되어 있는 상태입니다. 호주 같은 경우는 이제 영국과 굉장히 비슷하다라고 생각을 하시면 되고요. 특히 이 호주에서는 국가 데이터 서비스라는 것을 운영을 하면서 데이터의 중앙 집중적인 어떤 그 거버넌스를 가지고 움직이고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 우리나라도 작년에 법이 생겼어요. 국가 연구개발 혁신법. 그런데 여기에 저는 이제 데이터가 들어간 것은 굉장한 발전이다라고 생각을 하지만 이게 있어도 그만 없어도 그만인 겁니다. 여기 보시면 아시다시피 과제 협약 시 제출하게 할 수 있다.
장관이 과제 협약 1년에 몇천 개씩 일어나는 과제 협약, 어떤 과제는 데이터를 제출해야 되고 말아야 되고 신경이 났을까요? 이것은 이수나 마나한 조항입니다. 그래서 이거 더 강하게 들어가야 되고요. 거기에 대해서는 저희 키스티가 아마도 계속적으로 할 것 같은데요. 이것을 하자고 그러면은, 강제하자고 그러면은 공무원들이 제일 싫어하는 건 연구자들 반발이 심할 텐데, 미국이나 영국은 연구자들 반발이 없어서 그렇게 했을까요? 전혀 아니거든요. 이 부분은 더 강하게 저는 들어가야 된다라고 생각을 합니다. 데이터 플랫폼들 굉장히 많이 제공을 하고 있고요. 오픈 액세스에서 아까도 말씀하신 것처럼 아카이브나 플러스 같은 것들, 그리고 시티즌까지 참여를 할 수 있는 시티즌 사이언스 같은 오픈 콜라보레이션들 일어나고 있고, 또 오픈 데이터를 통해서 굉장히 많은 연구들이 이루어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 키스티에 대한 이야기를 장수는 많지만 짧게 넘어가 보겠습니다. 저희 키스티는 과학기술 정보 인프라를 제공을 합니다. 슈퍼컴퓨팅이 있고 연구 네트워크, 초고성능 연구 네트워크를 제공을 하고요. 그 위에 과학기술 정보들을 제공을 해서 분석을 하는 다양한 그 인프라와 툴들을 가지고 있어서, 저희가 가지고 있는 이런 산발적인 도구들을 오픈 사이언스를 실현을 할 수 있도록 플랫폼화해서 이 위에서 여러 분야의 연구자들이 데이터도 가져가고 데이터도 공유하고 또 인프라도 서로 사용을 해서 협력을 할 수 있는 것들, 그리고 협력을 할 수 있는 툴들을 제공하는 것이 바로 그 오픈 사이언스 전략이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 오픈 액세스를 위해서는 액세스언이라는 그 오픈 액세스 플랫폼을 저희가 구축을 해서 제공을 하고 있고요. 이것을 통해서 전 세계 오픈 액세스 논문을 검색을 한다든가, 아니면 여기다가 아카이빙을 한다든가, 이것을 통해서 여러 그 공동 저자들이 이 오픈 액세스언 플랫폼을 통해서 같이 교류를 하면서 논문을 작성을 하고 퍼블리시를 할 수 있는 이런 것들을 제공을 하는 것이 액세스언이고요. 연구 데이터를 공유를 하기 위해서 데이터언이라는 플랫폼을 만들고 있습니다. 마찬가지로 그 오픈된 오픈된 페이퍼에서 연구 데이터에 해당되는 것이 되게 그림, 테이블 이런 것들이거든요. 이런 것들을 자동으로 검색을 해낼 수 있는 것들, 그리고 각 기관들이 가지고 있는 institutional data repository에서를 전부 다 모아서 저희 그 데이터원에서 같이 활용을 하거나 검색을 할 수 있는 것들, 그리고 중요한 것은 여기 들어온 데이터들을 어떻게 분석을 하려고 해도 툴이 없거나 아니면은 인프라가 부족한 연구자분들 계시거든요. 그것을 제공을 하기 위해서 R&D에서 굉장히 많이 사용되고 있는 데이터 분석 툴들, 그리고 슈퍼컴퓨팅을 비롯해서 이것을 분석할 수 있는 어떤 하드웨어, 퍼실리티 같은 것들을 제공을 하는 것이 바로 데이터원이 되겠습니다. GSDC는 초거대, 아까 제가 보여드린 새로운 연구의 지평이 열린다라고 말씀을 드린 전 세계에 흩어져 있는 초거대 연구 장비로부터 들어오는 어마어마한 데이터들을 저희 한국으로 가져와서 그것을 분석을 할 수 있는 초고성 컴퓨팅 자원을 제공을 하고 있습니다. 하이 에너지 피직스 같은 경우에는 CNR, 선에서 나오는 데이터들을 제공을 하고, 일본 KK 데이터 제공을 하고, 여기 있는 것들은 국내에도 참여를 하지만 전 세계의 연구자들이 저희 GSDC에 들어와서 콜라보레이팅을 하면서 저희 분석 인프라를 활용을 하고 있습니다. 또 코린이라는 것은 콜라보레이션을 하기 위한 툴이어서 하이 스피드로 대용량 데이터를 서로 교환을 할 수 있고, 서로 토론을 할 수 있고, 영상 회의도 할 수 있고, 또 퍼실리티를 공유를 하면서 그 데이터를 나눌 수 있는 이런 툴을 제공을 하고 있고요. 이 바탕에는 저희가 가지고 있는 리서치 네트워크, 전 세계를 연결하는 글로리아드라는 네트워크, 크레오넷, 그리고 우리나라의 슈퍼컴퓨팅을 모아서 같이 활용을 할 수 있는 PLSI라든가 이런 것들이 있습니다. 마무리로 들어가도록 하겠습니다. 유네스코에서는 오픈 사이언스를 하기 위한 국제적인 프레임 네트워크를 제안을 한 바가 있습니다. 오픈 사이언스를 위해서 정책적인 환경을 투자를 하고, 인프라 투자를 하고, 또 오픈 사이언스를 위한 인적 자원을 해야 되고, 이를 위해서 문화를 촉진해서 연구자들이 오픈 사이언스에 참여를 해야지 데이터를 내놓기 때문에 문화를 하는 것들, 이런 것들을 이야기를 하고 있습니다.
유럽 연합에서는 2030년 오픈 사이언스가 실제로 모든 연구의 커먼으로 자리를 잡았을 때 어떤 일이 벌어졌을까를 한 과학자의 하루를 따라가면서 이야기를 한 적이 있습니다. 이 과학자는 그 치아라라는 그 여성 과학자로 산토리니에 살고 있는 그 마린 바이올로지스트인데요. 이 사람이 아침에 일어나서 자기가 연구를 쭉 하는 과정에서 만나는 사람을 보면은 더반에 살고 있는 라이브러리언, 그리고 몰디브에 살고 있는 시티즌 사이언티스트, 그리고 크로아티아에 살고 있는 마린 사이언티스트, 그다음 바하마에 살고 있는 앤스로폴로지스트, 그리고 런던에 살고 있는 얼스 사이언티스트, 한국에 살고 있는 사이언스 블로거까지 한 사람의 연구자가 굉장히 다양한 분야의 다른 연구자들, 그리고 심지어 시티즌 사이언티스트, 저널리스트, 사이언스 블로거까지 모여서 같이 연구를 하고 연구 결과를 공유를 하고 이것을 사회에 어떻게 공헌할 것인가에 대한 이야기까지 하고 있는 하루를 이야기를 하고 있습니다. 여기서 일어나고 있는 것은 모두 데이터를 공유를 하기 때문에 가능한 것이고, 이 데이터들은 사람만 분석을 하는 것이 아니라 인공지능까지 역할을 할 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 우리가 과학기술에 굉장히 많은 투자를 하고 연구개발을 하고 있습니다. 그런데 아까 인공지능 세션에서도 이야기를 했지만 이게 빈익빈 부익부 현상으로 빠져나가고 있기도 합니다. 돈이 많은 곳에서는 많은 연구 장비, 엄청난 연구 장비를 보유를 하고 돈을 들여서 연구를 하고, 돈이 없는 데서는 연구 장비가 없기 때문에 연구를 못합니다. 그러나 오픈 사이언스가 실제로 우리가 활용할 수 있는 날이 된다면은 아프리카에 있는 연구자도 연구 장비가 없어서 연구를 못하는 일은 사라지게 됩니다. 그리고 우리가 하는 모든 연구는 인류를 위해서 사용이 되고 아주 소수의 돈이 많은 나라, 돈이 많은 연구 조직을 위해서 사용이 되지 않는 것, 이것이 바로 오픈 사이언스가 지향하는 가치다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 발표 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 정말 감동적인 강의였습니다. 이 모든 좋은 말씀이 사실은 현재 우리한테 와 있다는 것을 우리가 인식하고 그렇게 활동하고 생각하고 나아가야 될 것 같습니다. 마지막으로 오늘의 가장 중요한 강의가 남아 있습니다. 국립중앙도서관의 조영주 부장님께서 강의를 해주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 국립중앙도서관의 지식정보관리부장 조영주입니다. 인사드리겠습니다. 방금 서 교수님께서 굉장히 중요한 사람이라고 했는데요. 보니까 제가 가장 부실한 발표를 하게 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 저는 오늘 오픈 액세스 국가정책 수립을 위한 도서관의 역할에 대해서 여러분들께 좀 말씀을 드리려고 나왔습니다. 근데 지금 앞에서 한수남 원장님이나 또 현논지 관장님께서 또 오픈 액세스 관련되는 그런 내용까지 좀 포함된 그런 어떤 내용들이 좀 있어서 이제 그런 부분들이 저희 지금 오픈 액세스 저희 국가정책 그 어떤 수립이나 그리고 활동을 하는 과정에서 실제 협력을 통해서 진행이 되다 보니까 그 키스티의 활동이라든지 또 국회 도서관의 활동이라든지 그런 어떤 겹치는 부분들이 있습니다. 그래서 그런 부분들에 대해서는 좀 말씀을 좀 줄이면서 진행하겠습니다. 그리고 전체적으로 장표가 좀 한 20 정도 돼서 좀 많아서 좀 그런 어떤 중복되는 거라든지 이런 부분들에 대해서는 좀 짧게 지나가겠다는 양해 말씀을 먼저 드리겠습니다. 그러면 발표 시작 전에 한 가지 제가 명제를 여러분들한테 좀 제시를 하면서요, 같은 동의를 하고 있는지에 대한 것을 한번 말씀을 좀 드리면서 시작을 하고 싶습니다. 지식 정보는 많은 사람들에게 공유되고 활용되어야 가치가 높아지고 또 새로운 지식 정보를 창출하는 바탕이 된다. 이 명제에 대해서 동의하시는지요? 예, 오늘 이 자리에 오신 분들은 당연히 동의하실 거기 때문에 사실 어리석은 제가 제안이었습니다. 일단 이 말씀을 먼저 드리면서 발표를 시작하겠습니다.
오늘은 OA 확산을 위한 글씨가 좀 적어서 잘 안 보이는데요. OA 확산을 위한 국내외의 활동들을 간단하게 좀 살펴보고 또 우리 국립중앙도서관에서 수행하고 있는 OA 확산을 위한 정책과 활동을 소개드리고자 합니다. 또한 대학과 연구기관들과 함께 OA 국가정책 수립 방안을 위한 국가도서관으로서의 역할을 함께 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 오픈 액세스의 그 정의와 개념입니다. 이미 현 관장님께서도 아까 제시했던 그 내용 중에 좀 보였던 부분이 있고요. OA는 법적, 경제적, 기술적 장벽 없이 전 세계 이용자 누구라도 자유롭게 무료로 정보에 접근할 수 있도록 저작물의 생산자와 이용자가 공유해야 된다. 이는 2002년도 이 부다페스트 OA 선언에서 정리한 내용이 골격이 되었다고 볼 수 있습니다. 여기서 이제 법적 장벽 부분은 저작권이나 라이선스 등의 어떤 이용 권한에 관한 문제와 또 경제적 장벽은 라이선스 요금이라든지 이용 요금, 회비 등의 접근에 대한 비용 문제, 그리고 기술적 장벽 부분은 영구적인 접근 보장에 관한 사항, 또 표준화 등의 온라인상의 접근성 문제에 대한 내용을 장벽이 없어져야 된다라고 이렇게 하고 있는 것 같습니다. 즉 저자들의 비용 부담이나 이용자의 무료 접근, 또 시공간을 초월한 상시적 접근, 저자의 저작권 보유 등의 4대 원칙을 강조하는 정보 공유 체제라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이는 도서관에서 공정 이용하고는 다르게 저작권과 가격에 대한 개념을 넘어서는 것입니다. 네, 그동안 오픈 액세스 운동을 실행하기 위한 몇 가지 방안이 제안되어 왔는데요. 이제 3B 이제 부다페스트 선언과 또 베데스다 선언이라든지 이 3B 선언에 대한 안에서 제안하고 있는 그런 내용이라고 볼 수 있겠습니다. 첫 번째는 부다페스트 선언에서 제안한 셀프 아카이빙 또는 리파지토리 아카이빙이고 이를 그린 OA라고도 하죠. 세부적인 그 내용에 대해서는 아마도 잘 아실 거라고 생각이 돼서 참고하시면 될 것 같습니다. 그리고 두 번째는 기관 리포지터리입니다. 셀프 아카이빙의 일환이라고 볼 수 있는데 어떤 기관들이 중심이 돼서 이렇게 리포지터리를 운영하는 것이고 우리 국립중앙도서관에서는 2014년부터 기관 리포지터리 구축 지원 사업을 하고 있습니다. 세 번째는 OA 저널입니다. 이것 또한 부다페스트 선언에서 제안한 방안으로 골드 OA라고도 합니다. 이거는 저자가 그 동료 심사를 마친 논문을 대상으로 학술 논문 출판 비용을 부담하면서 출판하는 것으로 전 세계 무료로 이용하게 하는 것을 얘기합니다. 그동안에 그 오픈 액세스 확산을 위한 다양한 활동들이 있었는데요. 이거는 현 관장님께서 아까 잠깐 소개를 해주셨기 때문에 지나가겠습니다. 오픈 액세스 정책은 공적 자금이나 즉 공공기금이나 연구기금으로 생산된 연구 성과물의 오픈 액세스 의무화를 우선적으로 포함해야 된다고 생각합니다. 실제 미국은 정부 차원의 OA 정책을 최초로 채택했고 스페인과 프랑스도 공공기금으로 생산한 연구 성과물의 오픈 액세스 의무화를 법으로 규정했습니다. 미국과 영국 또 일본과 중국 연구기관의 연구기금으로 생산한 연구 성과물의 오픈 액세스를 의무화했고 영국 국가도서관 비엘의 경우에서도 그 공공자금으로 생산한 연구 성과물에 오픈 액세스를 지원하는 영국 도서관의 입장을 성명문까지 만들어서 발표한 바도 있습니다. 마지막으로 이제 대학과 연구소에서는 소속 연구원의 연구 성과물을 오픈 액세스로 개방한다는 기관의 정책을 수립한 추세이고 한국에서도 우리 키스티하고 우리 국립중앙도서관이 오픈 액세스 정책을 수립하고 실행을 하고 있습니다. 아까 현 관장님께서 저널에 대한 어떤
또 법적 분쟁에 대한 소개를 잠깐 드렸었는데 바로 그 얘기입니다. 2018년 국내에서 전자저널 구독 비용의 상승으로 대학 도서관들이 비상대책위원회까지 구성하고 국회 대토론을 거치고 하면서 국가적 현안으로 부상하는 그런 계기가 되었습니다. 그거에 따라서 이후에 어떤 오픈 액세스 전환에 대한 어떤 정책 토론회라든지 정책 포럼들이 연달아 개최되면서 국내의 OA 정착을 위한 본격적인 논의가 시작되었던 때라고 보고 싶습니다. 이런 정책 토론을 통해서 OA에 대한 공통의 이해와 관심이 모아졌고, 이어서 2021년 8월에 국립중앙도서관 등 6개 기관이 공동으로 연구 지원 및 공공학술 정보 서비스 기관의 오픈 액세스 공동선언을 발표한 바 있습니다. 이 선언에는 국립중앙도서관, 한국연구재단, 국회도서관, 한국과학기술단체 총연합회, 또 한국과학기술정보연구원, 한국교육학술정보원이 참여했고 이 선언문을 통해서 참여기관들은 공공기금으로 생산된 논문을 의무적으로 공개하고 또 국내 학술 저널의 OA 전환을 추진하며 OA 국제활동 참여 등의 10가지 결의사항에 대한 연대와 협력을 다짐했었습니다. 그러면 지금부터는 국립중앙도서관의 OA 정책 수립과 활동들을 소개해 드리겠습니다. 국립중앙도서관은 2021년 OA 공동선언 이후에 공동선언의 충실한 이행을 위해서 기관 내의 OA 정책 수립 필요성을 인지하고 대학이나 연구기관과 차별화되는 국가도서관 고유의 역할과 특성에 맞는 정책문 수립을 진행했습니다. 21년 9월 국립중앙도서관의 미션과 OA 확산을 위한 정책이 포함된 초안을 작성했고 내부 의견 수렴이나 외부 전문가의 자문 등을 받아서 11월에 OA 정책문 최종안을 확정하고 발표했습니다. 이 정책문에는 먼저 국가도서관의 역할과 특성을 기반으로 하는 국내 오픈 액세스 지식정보 자원의 수집과 보존을 다루고, 그리고 둘째로 학술 연구와 정책 정보 서비스를 위한 국내 OA 지식정보 자원의 제공, 그리고 셋째 OA 확산을 위한 국내외 활동 참여 및 연구 수행 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 이 정책문에는 또한 그 국내 오픈 액세스 지식정보 자원의 수집과 보존 등의 10개 정책을 포함하고 있고, 이 정책을 통해서 OA에 대한 도서관의 입장을 대내외에 명확히 하고 국내 OA 확산을 위한 기여 방안을 확립했다는 데 의미가 있다고 보고 있습니다. 이 정책은 앞으로 우리 국립중앙도서관의 OA 업무의 기본 방침으로 적용될 예정입니다. 국립중앙도서관은 대학 및 연구기관을 대상으로 기관 리퍼지토리 보급을 추진하고 있습니다. 대학과 연구기관들은 발간자료나 또 소속원들의 학술 연구 자료를 수집하여 보존하고 공유하고 있으나 성문화된 정책을 마련해서 리퍼지토리를 운영하고 있는 기관은 거의 없다고 보고 있습니다. 해외의 경우에는 기관 리퍼지토리 정책을 마련하여 공유하고 있으며 이런 정책을 등록하는 레지스트리인 로맵에서 전 세계적으로 공유하고 있는 것을 보고 있습니다. 21년도에 국립중앙도서관은 리퍼지토리 운영기관들이 기관 정책 마련에 참고할 수 있도록 표준 정책안 마련을 위한 연구를 수행한 바 있습니다. 이 연구에서는 로맵에 있는 대학 연구기관, 정부기관, 또 도서관의 유형으로 기관을 구분해서 각 기관의 리퍼지토리 정책을 분석했습니다. 리퍼지토리 운영기관 입장에서 가장 크게 필요성을 제기하는 부분은 보존이었고, 기탁적인 연구자가 가장 우려하는 요소는 저작권에 대한 침해 부분이었습니다. 또한 리퍼지토리 운영 시에 셀프 아카이브는 거의 이루어지지 않고 담당자들에 의한 아카이빙이 이루어지고 있으므로 기탁에 대한 정책을 마련하고 동시에 접근성도 강화할 필요성이 제기되었습니다. 이 조사를 통해서 리퍼지토리 정책의 필요 요소와 선택 요소를 도출했습니다. 이 표준 정책에는 9개의 정책 영역, 즉
영국 노팅엄 대학교에서 2006년부터 운영하고 있는 오픈도어의 5개 영역과 4개의 추가 요소로 구성했고 각 요소들의 필수와 선택 요소들을 제시했습니다. 이 표준 정책안은 리파지토리 운영에 필요한 핵심 사항들을 확인하기 위한 기초 자료로 사용될 수 있을 것입니다. OA 기간 리파지토리 운영 정책의 실행 활동으로 OAK 리파지토리 구축 지원 사업을 국립중앙도서관에서 진행하고 있습니다. 2008년에 문화체육관광부의 R&D 과제로 국가지식 콘텐츠의 창조적 관리 및 확산 사업으로 처음 시작했고 2014년에는 OAK 국가지식정보 구축 및 확산 사업으로 사업명을 변경해서 국립중앙도서관에서 인수받고 현재까지 추진하고 있습니다. 오픈 액세스 코리아는 OA 운동을 지지하고 국내 지식정보에 대한 자유로운 접근과 공유를 추구하는 지식협의체로 현재 22년 현재 올해 4곳을 더 추가해서 총 60개 기관의 리파지토리 구축을 지원하고 있습니다. 아울러 지난 19년에는 OAK 국가 리파지토리를 개발해서 그린 OA와 OA 방식으로 전환하거나 출판된 학술지들을 OAK 센트럴을 통해 서비스하던 골드 OA 실행 방안을 전체를 다 통합해서 서비스를 제공하고 있습니다. OAK 국가 리포지터리 구축 사업의 핵심은 리파지토리 개발과 보급 사업입니다. 또한 OA 자료의 수집과 통합 검색 서비스 제공, 오픈 액세스 확산과 협력을 위한 거버넌스 운영, 정책 수립을 위한 세미나와 컨퍼런스 개최도 주요 사업 내용입니다. 그리고 앞으로 확대해야 될 사업으로 국내 학술지 저작권 정책 안내가 있습니다. 학술지 논문에 대한 저작권 귀속 주체와 권리관계 문제는 학술지 OA를 위한 선제적 조건입니다. 도서관에서는 OA 확산의 일환으로 저작권 안내의 필요성을 인지하고 17년부터 KJCI 한국 학술지 저작권 안내 시스템을 개발해서 제공합니다. KJCI는 학술지 저작권 정책을 명문화하고 공시해서 저작권 정책 정보를 이용자나 연구자들에게 알려줌으로써 적법한 범위 내에서 이용할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다. 19년 한국연구재단과 협력을 통해서 한국연구재단 학술지 평가제도 신청 자격에 KJCI 저작권 정책 공개 항목을 신설했습니다. 이 KJCI 시스템에서 한국 학술지 인용색인 학회 및 학술지 정보와 연계한 통합 로그인을 가능하게 해서 이용 편의를 제공하고 있습니다. 오픈 액세스 국가정책 수립을 위한 도서관의 역할에 대해서 오픈 액세스는 학술 연구 자료의 유통에 대해서는 있어서는 세계적으로 공통된 현안이고 국내에서도 세계 수준에 맞는 OA가 정착될 수 있도록 연구기관뿐만 아니라 정보 서비스 기관과 정부 부처의 적극적인 협력과 지원이 요구됩니다. 국립중앙도서관에서는 그래서 2가지 전략을 수립했습니다. 그 첫 번째가 국가 OA 리파지토리 구축을 위한 협력 거버넌스 추진입니다. 이 협력 거버넌스에는 한국과학기술정보연구원, 국립의과학지식센터, 한국교육학술정보원 등의 분야별 유관기관과의 협력을 통한 학문 분야별 국가 공동 리파지토리 구축이 될 것입니다. 공동 리파지토리 구축의 경우에는 미국 국립보건원의 팜맷 센트럴이 좋은 사례입니다. 의학 분야의 대표적인 OA 공동 리파지토리로 미국 국립의학도서관에서 관리하고 있습니다. 아까 우리 키스티의 액세스온을 소개해 주셨는데요. 국내 대표 오픈 액세스 리파지토리로 액세스온이나 디콜렉션 또 이런 OAK 통합 포털 시스템 서비스 플랫폼 구현들도 앞으로 계속 논의가 돼야 될 필요성이 있다고 봅니다. 아울러 국가 공동 리파지토리는 OA 확산을 위한 법적, 정책적 제도 마련을 위한 추진 동력으로서의 역할이 기대가 됩니다. 두 번째는 학술 연구 자료의 선순환 생태계 조성입니다.
학술 연구 자료의 선순환 생태계 조성을 위해 선제되어야 하는 것은 학술지 논문에 대한 투명한 저작권 정책입니다. 이를 위해서 제공하고 있는 KJCI를 통해서 국내에서 생산되는 학술 자료의 저작권 정책 정보를 누구나 쉽게 알 수 있도록 할 것입니다. 전 세계적으로 이용되고 있는 학술지 저작권 안내 시스템인 쉐르파 로미오 경우에 많은 학술지 출판사들이 이 시스템을 통해서 자신들의 저작권 정책을 공개하고 이를 통해 연구자들은 본인의 논문이 어떻게 무료로 공유되고 있는지 확인할 수 있습니다. KJCI는 한국의 쉐르파 로미오가 될 수 있도록 노력할 것입니다. OA의 목적은 연구자뿐만 아니라 모든 사람들의 연구 결과물을 자유롭게 이용하자는 것에 있습니다. 특히 공적 자금이 지원된 연구 결과물들과 연구자들이 허용한 연구 논문들의 이용에 있어서는 장벽이 없어져야 합니다. 국립중앙도서관은 오픈 액세스 확산을 위해서 OA 시스템 보급과 정책 마련을 위한 환경 조성에 계속 노력할 것입니다. 마지막으로 인공지능 기술이 만들어질 때 인공지능 기술이 과연 법률 서비스를 대체하기 위해서 만들었다라는 말씀에 동의하실지 모르겠습니다만 전혀 AI 인공지능의 기술은 전혀 뭐 다른 방향에서 시작이 됐지만은 결국 이제 기술의 빅뱅 문제는 이 법률 서비스의 붕괴까지도 이제 걱정이 되는 그런 단계에 있다고 합니다. 어떤 그 자료에 보면은 15년 안에 법률 서비스를 압도해서 결국엔 로펌 비즈니스 자체가 붕괴가 되지 않겠는가 하는 그런 그 진단이 있었습니다. 이건 바로 기술 빅뱅이고요. 이제 저희는 현재 지식 빅뱅의 시대에 있는 것 같습니다. 이 지식 빅뱅의 시대에 어느 한 기관이나 어느 개인이나 하는 곳에서 지식에 대한 그 유통을 모두 다 책임지고 또 그거를 담보해 나갈 수 있다고 하는 부분에 대해서는 누구도 동의하지 않을 것입니다. 아까 한순화 원장님께서 협력이 대세라고 하셨습니다. 네, 누구나 지식 접근이 가능한 시대가 되기 위해서는 협력이 되어야 됩니다. 바로 이 협력을 얘기하는 것이 바로 OA가 아닌가 그런 생각을 하면서 오늘 발표를 마치겠습니다. 대단히 감사합니다. 시간이 이제 거의 끝날 시간이 됐습니다. 그래서 여러분 그 의견 좀 있으시겠지만 끝난 다음에 토론하기로 하고 마지막으로 먼저 발표하신 두 분께 1, 2분 정도 혹시 추가 코멘트가 있으신지 한번 여쭙도록 하겠습니다. 네, 추가 코멘트라기보다는 정리하는 발언으로 한 3가지를 말씀드리겠습니다. 제가 지난 20년간에 우리가 해왔던 거를 뒤돌아봤는데 그 안에서의 한계를 3가지 말씀드리겠습니다. 그 한계는 앞으로 우리가 해야 될 전망과 방향이라고 되겠죠. 첫째, 우리는 오픈 액세스를 하면서 너무 국내에 머물러 있습니다. 국내 석박사 학위 논문, 국내 학술지. 어찌 보면은 의학 분야가 오픈 액세스가 잘 된 것은 코로나 바이러스 국경을 안 넘어가거든요. 정보는 본질적으로 모든 장벽을 넘어갑니다. 글로벌한 것인데 우리는 이미 국가에 있는 그 많은 그 선도적으로 자각한 사람들이 국내에 국한돼 있다라는 것들이 큰 한계점이라고 생각합니다. 이제 글로벌하게 그것들을 봐야 된다라는 것들이 첫 번째 한계였고요. 두 번째, 저희 도서관계에 대한 것입니다. 연구자 중심의 오픈 액세스로 봤다. 사실 그렇기 때문에 연구자들이 굉장히 오픈 액세스의 한쪽 측면들을 많이 나갔음에도 불구하고 저희는 셀프 아카이빙에 대한 한 축을 해서 아카이빙을 열심히 했습니다. 그러다 보니 저널 출판에 대한 부분들은 우리 일이 아니다라고 생각했는데 결코 그렇게 해서는 이 오픈 액세스의 성과를 나올 수도 없다고 생각합니다. 우리 도서관이 할 수 있는 것은 지식 정보의 주인은 국민인 거죠. 퍼블릭인 거죠. 그 연구자라는 건 다 우리 어머니고 우리 동생이고 기자이고
일반 국민인 거죠. 그렇다면 그들에게 서비스하는 도서관의 몫이 무엇인가를 더 오히려 연구자 중심으로 힘겹게 해왔던 것을 정보 서비스에 틈을 내면서 그 장벽들을 허무는데 우리 도서관이 기여할 것이라고 생각합니다. 두 번째가 제가 생각하는 부분이고요. 세 번째는 이제 거버넌스 문제입니다. 사실 그동안에도 여러 가지 그 협력틀이 있었는데 쉽지 않았던 거, 아마 리더십이라다가 경쟁 뭐 이렇게 했는데 우리 조영조 부장님께서 협력이라고 얘기를 했던 것 같습니다. 협력과 리더십은 제 생각에는 제일 많이 헌신하는 사람들에게 더 많은 리더십이 갈 거라고 향후에는 그렇게 생각합니다. 그래서 그런 거버넌스를 함께 만들어 나갔으면 좋겠습니다. 예, 제가 사실은 발표 자료를 준비를 하면서 오늘 청중들의 대부분이 라이브러리안이실 것 같아서 이 부분을 강조를 해야지라고 생각했는데 까먹고 시간 때문에 막 지나간 대목이 있는데요. 오픈 데이터 제가 아까 그 각국의 그 전략과 추진 방향에 대해서 말씀을 드릴 때 거기 맨 밑에 있던 내용들의 일관성이 하나가 있습니다. 뭔가 하면은 그 오픈 데이터에서 큰 역할을 하는 것이 대학 도서관이다. 그래서 라이브러리에다가 오픈 데이터를 어떻게 그 소속 기관에서 나온 데이터 리포지토리를 라이브러리안들이 어떻게 관리를 하고 어떻게 공유를 할 것인가에 대한 역할을 분명하게 주어주고 있거든요. 근데 우리나라는 어떻게 보면 좀 이렇게 비껴나가 있고 라이브러리 하시는 분들도 오픈 데이터에 대해서는 좀 관심이 없으신 것 같아서 그 부분 제가 잊어버려서 다시 한번 말씀을 드리고요. 또 하나 말씀을 드리자면은 지금 디지털 사회로 오면서 라이브러리의 역할이 굉장히 축소되고 위기를 맞고 있다 이런 말씀을 굉장히 많이들 하세요. 그런데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그러니까 그 데이터의 측면에서 말씀을 드리자면은 사실은 데이터는 사이언티픽 데이터만 있는 것은 아닙니다. 저희가 세상을 살아가면서 무슨 문화 데이터, 히스토리 이런 것도 전부 다 데이터거든요. 그래서 이것이 어떻게 이 데이터를 모아서 이것을 관리를 하는 그 중심축에 그 커뮤니티 라이브러리들이 중심을 서주신다면은 그 이상 좋을 것이 없다라고 생각을 합니다. 특히 그 지역에 있는 도서관들이 그 지역의 역사, 지역의 문화, 지역의 어떤 인구, 교육 이런 거에 대한 데이터들을 수집을 하시고 이것을 가지고 그 커뮤니티의 심장의 역할을 좀 해주셨으면 좋겠다 하는 말씀을 드리고 싶었습니다. 감사합니다. 네, 항상 제가 세 번째라서 우리 현관장님께서는 아까 우리 자료에서 그 깨알같이 그 국회 부산 도서관을 소개해 주셨는데요. 저는 그런 내용이 없어서 국립중앙도서관의 슬로건이 대한민국 지식을 모으고 담고 있답니다. 이거는 아마도 우리 도서관법에서 저희 국가도서관에 주어지고 있는 어떤 법적 책무인 어떤 납본을 이렇게 담아내는 그런 어떤 슬로건이라고 말씀드릴 수 있겠는데요. 이게 이제 가능해지기 위해서는 사실 또 오늘 또 다시 좀 소환을 합니다만은 협력이 대세인 것 같습니다. 저희가 OEK 리파지토리 구축을 하고 있고 이 리파지토리에는 많은 기관들이 참여할 수 있는데 현재 60개 기관입니다. 아마 여기 이제 각 기관에 어떤 기관에서 오시는 분들도 계실 수 있고 또 어떤 그 기회가 되면 다른 여러 어떤 그 말씀해 주시는 어떤 외부에다가 또는 기타 다른 분들한테 말씀해 주시는 그런 기회가 있을 때 OEK 리파지토리 여기 참여할 수 있는 그런 어떤 활동들을 여러분들께 좀 건의드리면서 오늘 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 이것으로 오늘 마치겠습니다. 이 자리에 참석해 주신 여러분 정말 감사합니다. 마치겠습니다. 네, 마지막 세션까지 함께 해주신 여러분 감사합니다.